இது சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. நம்ம கூட இருக்கிறது மிஷலின் ஸ்டார் ஷெஃப் முரல். மறுபடியும் உங்களுக்காகவே தீபாவளி அன்னைக்கு விசேஷ காலத்தில் சமைக்கிறதுக்காக ஐடியாஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஷெஃப் வந்திருக்காரு. இவரோட ஸ்டைல் வந்து ஆத்தென்டிக் இந்தியன் ஃபுட்டை எப்படி மாடர்னாக ஈஸியாக வீட்டில் செய்யலாம் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு தான் வந்திருக்காரு. ஹாய் ஷெஃப், how are you today? I'm good, very well. Diwali is fast approaching. Everybody must be so busy fighting for time. Yeah, and excited to prepare our dishes there. அவரோட டிஷ்ஷஸை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னா அவர் ரொம்ப உற்சாகத்தோடு காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அதனால இன்னைக்கு ஒரு குவிக் டு டூ ரெசிபி நமக்காக காட்ட போறாரு. What are we going to do today, chef? So today we are going to make chili milli chicken. Chili milli chicken. Yes. So it's a quick and fast recipe. So for that what we need is any crumb fried chicken, like boneless crumb fried chicken. You can make yourself or you can get it from outside. எலும்பில்லாத chicken bread crumbsல ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்காரு. Yeah, then garlic, chopped garlic. பூண்டு வெட்டி வச்சிருக்காரு. Chili powder. மிளகாத்தூள். Soya sauce. Vinegar. Leeks. Yeah. Tomato ketchup. வெங்காயம், குடமிளகாய். So it's a very simple recipe, but it's a very tasty recipe, and you will really enjoy as a snacks or appetizer. ஸோ appetizer-ஆக இதை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சில்லி மில்லி சிக்கன் கண்டிப்பாக இந்த பேர் அவங்களால மறக்க முடியாது. அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு. ரெசிபியும் அப்படி தான் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். So chef, let's start. So we are going to use first heat up the oil. So once the oil is heat up, then going to start with the garlic. Okay. Chef, during Deepavali time, what is the common food request that you receive? We want this, we want that. Most of the time I receive the vegetarian food during Deepavali, and like more good starters like samosas, those kind of dishes like paneer tikka, malai tikka, more like mushroom. So this is more request from the guests, and also in the curries also they like more rich food like shahi paneer, like what we made paneer pasanda or paneer makhani kind of stuff. Yeah. So chef ஏற்கனவே என் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு, நார்த் இந்தியாவில் வந்து தீபாவளி டைமில் நிறைய பேர் வெஜிடேரியன் சைவமாக இருப்பாங்க. அதனால அவர் ரிசீவ் பண்ணுற ரிக்வெஸ்ட்டும் வெஜிடேரியன் ரிக்வெஸ்டாக இருக்குது. பன்னீர் கேட்பாங்களாம், மஷ்ரூம்ஸ் கேட்பாங்களாம். இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ்லாம் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக ரிச்சாக தீபாவளிக்கு அவர் செஞ்சு கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So I'm going to add the, I think already this one, so I'm going to add the, so this one will need more garlic. So I'm adding like around two cups, small cups of garlic. So how many garlics cloves? Roughly 10 to 12. 10 to 12. 10-12 பூண்டு. இந்த டிஷ்க்கு வந்து பூண்டு நிறைய ஜாஸ்தி வேணும்னு சொல்லிட்டு 10-12 பூண்டு வெட்டி போட்டிருக்கோம். And in this we are not going to do like burn the garlic, just saute the garlic. So this dish is which is inspired by, like if you heard about Indian Chinese dish, Indo-Chinese dish, right? So this is something inspired by that dish. So chili milli chicken வந்து ஒரு Indian Chinese fusion cooking actually அப்படின்னு சொல்றாரு. So நிறைய பூண்டு, அங்கே ketchup வேற இருக்கு. So does it have like a sweet and sour flavor? Yeah, sweet and generally we love that kind of flavors, right? Sweet and sour. Especially in Singapore, that is the taste palette. Okay. So சிங்கப்பூரில் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்வீட் அண்ட் சவர் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நாஸ்டாலஜிக், நமக்கு அடிக்கடி ஃபெமிலியரான ஒரு டேஸ்ட்னால சில்லி மில்லி சிக்கன் நமக்காக செஞ்சு காட்டுறாரு. So you have to just cook the garlic. ரொம்ப ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை, லைட்டாக சாட்டே பண்ண போதும் அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. So now I'm going to put the onions. ஸோ வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ. one onion. One medium onions. And mix of around குடமிளகாயும் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். around like half of pieces of each color. ஸோ ஷெஃப்க்கு எப்போவுமே டிஷ் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக வைப்ரண்ட்டாக இருக்கணும். அதனால் பச்சை, மஞ்சள், சிவப்பு அப்படின்னு எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெட்டி குடமிளகாயை போட்டிருக்காரு. So in this the dish we have to make sure the crunchiness of capsicums, all the colorful capsicum has to be there. So then you are going to enjoy this dish. ஸோ அந்த கேப்சிகம் வந்து அந்த குடமிளகா வந்து அந்த க்ரன்ச்சினஸை கொடுக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So we no need to fully cook because we are going to put the spices. Then it will afterward we can
cook It will continue with, cooking. yes. Okay. So going to add the soya. இப்போ வந்து கொஞ்சம் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணுறோம். Vinegar. அப்புறம் வினிகரும் ஆட் பண்ணுறோம். Yes. பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்வீட் அண்ட் சவர் டிஷ். ஸோ கொஞ்சம் வினிகர், அப்புறம் With little bit of spice. மிளகாத்தூள் 2 டீஸ்பூன் போடுறாரு. Because we are eating too much sweets during Deepavali, so I'm making little spicy. That's why chili milli chicken. So you can see the flavor of soya and vinegar. So next, what we are going to add is ketchup, tomato ketchup. Don't use tomato puree. It has to be tomato ketchup. It has its own unique flavor. ஸோ ஷெஃப் வந்து டொமேட்டோ பியூரி யூஸ் பண்ண வேணாம், டொமேட்டோ கெச்சப் யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதில் இருக்கிற கன்சிஸ்டன்சியும் அதில் இருக்கிற ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டும் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So I'm going to add a little bit of salt. உப்பு சேர்க்குறோம் தேவையான அளவு. So it's already cooking, right? So we are not cooking that capsicum too much. So it is crunchiness is there. And finally, I'm going to add the chicken. அந்த வெங்காயமும் குடமிளகும் நான் ஆர்வத்தில் போட்டோம், ஆனால் அது ஃபுல்லாக சாஃப்ட் ஆக தேவையில்லை, அந்த க்ரன்ச்சினஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. Add the chicken now. இப்போ கோழியையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. So the chicken is already crumb fried. It's already cooked one. So no need to cook overcook. So we need to heat up in the sauce, and we'll finally put the leeks in that, and that's. ஷெஃப் வந்து ஏற்கனவே கோழியை வந்து பிரெட் கிரம்ஸோட வந்து சமைச்சிட்டாரு, கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிட்டாரு. ஸோ இது ரொம்ப நேரம் நம்ம சமைக்க தேவையில்லை, இது ரெடி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. I think this reminds me of a Singapore dish, right? Something like we do the hot and sour chicken. எஸ், ஸோ நம்ம சீ ஃபுட் கடையிலலாம் பார்ப்போம், ஸ்வீட் அண்ட் சவர் சிக்கன் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி ஸ்வீட் அண்ட் சவர் ஃபிஷ் சாப்பிட்ருக்கோம். ஸோ அந்த ஸ்டைலில் இது ஒரு சில்லி மில்லி சிக்கன். So now finally we are going to add this leeks. ஸோ ஃபைனல் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து லீக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டாரு, அண்ட் அதோட நம்மளோட சில்லி மில்லி சிக்கன் ரெடி. So now the chili milli is ready to பிளேட். enjoy in the Deepavali. தீபாவளிக்கு நீங்கள் ஒரு இந்தியன் சைனீஸ் ஃபியூஷன் டிஷ் செய்யணும்னா இந்த சில்லி மில்லி சிக்கனை ட்ரை பண்ணலாம். இது எப்படி இருக்குன்னு நான் அப்புறமா டேஸ்ட் பண்ணி சொல்ல போகிறேன் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கிறோம். ஷெஃப் முரல் மறுபடியும் நம்ம கூட இருக்காரு. தான் நமக்காக ஒரு சிம்பிள் டு டூ ஃபாஸ்ட் பட் டிலிஷியஸ் சில்லி மில்லி சிக்கன் செஞ்சு காட்டினாரு. இப்போ ஒரு ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, ஒரு கலக்கலான டிஷ் நமக்காக செஞ்சு காட்ட போகிறாரு. ஷெஃப், what are we going to do next? We are going to make Malai spinach kofta. Malai spinach kofta. So the kofta is it's made with spinach, and there is a stuffing inside with cottage cheese, and then later we are going to do a nice tomato honey sauce. ஓகே, ஸோ ஒரு கோஃப்தா அதுக்குள்ளார பன்னீரும் கீரையும் வச்சு நல்லா ஸ்டஃபிங் பண்ணி அப்புறம் ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் மாதிரி அதுக்கு அக்கம்பனிமெண்ட்டாக கொடுக்க போகிறாரு. அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. For this, the ingredients what we needed is the spices like cumin powder, coriander powder, சீரகத்தூள், மல்லித்தூள், chili மிளகாத்தூள், powder, garlic paste, ginger paste, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், honey, தேன், butter, black மிளகுத்தூள், pepper, white pepper, ஒயிட் மிளகுத்தூளும் யூஸ் பண்ணுறாரு. cream, tomato puree. This is tomato puree. க்ரீம், டொமேட்டோ பியூரி, Corn flour, bread crumbs, cottage cheese, paneer, and some spinach. and கீரை. So what I'm going to show This spinach you've already it's boiled and then chopped. ஓகே, கீரையை ஏற்கனவே வேக வச்சு அதை வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்காரு.
So I've strained it all the water, so it is not much water content. So I'm going to show how the kofta inner side will make first, then the outer side. ஓகே So நம்ம முதல்ல கோஃப்தாக்குள்ள என்ன போக போகுதுன்னு பார்க்க போறோம், அதுதான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. so I'm going to use some cottage cheese. So for this one flavoring, I'm going to give so that the color of this doesn't change. That's why I use pepper, white pepper. பன்னீர் வந்து அழகாக வெள்ளையேன்னு இருக்குல்ல, அதோட கலர் மாறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் ஷெஃப் வந்து ஒயிட் பெப்பர், ஒயிட் மிளகு தூளை வந்து யூஸ் பண்ணுறாரு. Then I add தேவையான அளவு உப்பு. Then I add a little bit of salt. Okay. And corn flour. கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர். Yeah, just then I make it mash. ஓகே, அது வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கையால் பெனஞ்சு விடுறாரு. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் க்ரம்பிளியாக ஆகிடும். So you make it very like something like a dough. Just knead like a dough. நல்லா மாவு மாதிரி நல்லா பெனஞ்சிடணும். So it is almost ready, something like a dough, right? So I'm going to make balls of this. ஸோ பெனஞ்ச பிறகு அதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக பால்ஸாக உருட்ட போகிறாரு. So I'll keep it aside. Okay. So we can make roughly about 4 balls, 4 kofta. Yeah. பன்னீர் வந்து எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். எஸ்பெஷலி வெஜிடேரியனாக இருக்கும்போது நமக்கு பன்னீர் சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம செய்கிற பன்னீர் டிஷ்ஷஸை தவிர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பன்னீர் கோஃப்தா செஞ்சு பார்க்கலாம். Because it's an exclusive dish, the best dish in vegetarian when we talk, I think there is no other than the paneer, right? Yes. So this is ready. Yeah. So I'm going to take now this one, the second layer. So I'm going to add here. ஓகே, ஸோ அந்த கோஃப்தாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்லிங் வந்து இந்த பன்னீர். அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த செகண்ட் லேயர் வந்து இந்த கீரை. ஸோ கீரையை ஷெஃப் வந்து ஏற்கனவே பாயில் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்காரு. அது மேலே இப்போ கொஞ்சம் பிரெட் க்ரம்ஸை போட போகிறோம். So I'm going to add around 1 tablespoon bread crumb. 1 tablespoon bread crumbs. And then I'll add pepper because this one is going to be green in color, so I'm adding the black pepper. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து கீரை வந்து பச்சை கலரில் இருக்கனால நம்ம மிளகு தூளே யூஸ் பண்ணலாம். And then some தேவையான salt. அளவு உப்பு. And here I'm going to add some corn flour. அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர். 2 teaspoons. So now I'm going to mix this. இதையும் நல்லா பெனஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த கீரை வந்து நம்ம பசலை கீரைன்னு சொல்லுவோம். அந்த கீரையை தான் வந்து ஷெஃப் யூஸ் பண்ணுறாரு. So what I'm going to do, make 4 part of this. ஓகே. Okay, so அந்த பசலை கீரை, அந்த கார்ன்ஃப்ளவர், அந்த பிரெட் க்ரம்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இப்போ வந்து அதையும் 4 உருண்டையாக உருட்டுறாரு ஷெஃப். so looks nice, right? Green and white combination. So what I'm going to do, I'll show you how to do the stuffing of this. Okay. So I'll take a little bit of corn flour on top. Oh, okay. ஸோ ஷெஃப் வந்து கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து கையில் தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கீரையை வந்து ஃப்ளாட் ஆக்கிட்டு அதுக்கு நடுவில் அந்த பன்னீர் பாலை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டார். ஸோ உள்ளே வந்து பன்னீர் பால், வெளியே வந்து கீரை கோட்டிங். So I'll take some more flour, sprinkle on top. ஸோ மறுபடியும் மேலே வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு So one is ready. So I'm going to make the second one. So you have to make thin like this. So it's outside layer. So going to put this inside. அதை நல்லா தின்னாக தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பன்னீர் பாலை உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம கவர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பாலை உருட்டிட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் மேலே தூவி விடணும்.
It's almost ready. So the next step will fry. ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கோஃப்தா பால்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம பொரிக்க போகிறோம். எண்ணெயும் நல்லா சூடாயிடுச்சு. அவ்வளோ அழகாக க்ரீனாக ரவுண்டாக பர்ஃபெக்ட் ஷேப்பில் இருக்குது. மிஷ்லின் ஸ்டார் ஷெஃப் உருட்டுனா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஷெஃப், spinach has some water content. You've pressed all the water out. But I use the breadcrumb to absorb. ஓகே. ஸோ கீரையில் வந்து ஏற்கனவே நிறையா தண்ணி சத்து இருக்கும். அது வந்து என்னதான் புளிஞ்சு எடுத்தாலும் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும். அதெல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் ஷெஃப் வந்து அந்த பிரெட் க்ரம்ஸை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதை ஃப்ரை பண்ணும்போது ஈஸியாக கிறிஸ்பி ஆகும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்ல வெளியே நல்ல கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு. This is ready. ஓகே. So this is your kofta is ready. நல்லா அழகாக இருக்குது. நம்மளோட கோஃப்தா பன்னீர் ஸ்பினாச் பால்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அது ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சாச்சு. அதுக்கு சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் அதை வந்து ஷெஃப் தயார் செய்ய போகிறாரு. So now I'm going to make a tomato honey makhni sauce. Okay. Tomato honey makhni sauce. Yes. What is makhni, chef? Makhni is a preparation which is made with tomato. Any sauce which made it tomato and nicely like flavored with the spices. ஸோ டொமேட்டோவோட எந்த சாஸ் செஞ்சாலுமே அதுக்கு பேர் மக்னி. ஸோ நமக்காக அதை டொமேட்டோ ஹனி மக்னி சாஸ்னு சொல்கிறாரு. What are the ingredients, chef? The ingredients is chili powder, chili powder, coriander powder, மல்லித்தூள், cumin powder, சீரகத்தூள், garlic paste, இஞ்சி பூண்டு ginger paste, honey, butter, salt, உப்பு and cream and tomatoes. Tomato. Yeah. இது வந்து tomato puree. Tomato puree. Okay. Fresh tomato puree. Fresh tomato puree. Okay. So I'll start. Put the oil. So chef, what do you do to get inspiration for your cooking? When you feel very tired and bored and like you've done everything, you know, you need a great source of inspiration. What do you do? I think my inspiration is going different places, like other countries, to find out what's happening new, and it really inspired me to make such inspired dishes, so I can make something, Indianize it. So that is the how. ஸோ ஷெஃப்க்கு வந்து ட்ராவல் பண்ண பிடிக்கும். அவர் உலகத்தெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கிற குவிசின்லேருந்து ஏதாவது ஐடியாஸ் கிடைச்சா அது எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட இந்தியன் சாப்பாடில் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் க்யூரேட் பண்ணுவாருன்னு சொல்கிறாரு. So I think oil is heat, so I'm going to add this garlic. பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஓகே, இப்போ வந்து இஞ்சியையும் ஆட் பண்ணுறோம். So whenever we do this thing, whenever the water content is there, you will get the oil will be splashing. Yeah. So we need to be careful. இந்த மாதிரி லேங்காவெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம சமைக்கும் போது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக தான் இருக்கணும். So now it's almost sauté done. So what I'm going to add now is going to add puree. Okay, like so around 8 spoons. One bowl of one whole bowl of tomato puree. Yeah. So this is very fast and furious kind of. Okay. So it's very tasty also. இந்த சாஸ் செய்கிறது வந்து ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. வேகமாக நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம். கொஃப்தாவை எவ்வளோ வேகமாக செஞ்சோமோ அவ்வளோ வேகமாக இந்த சாஸையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. While it is going to start boiling, I'm going to add some chili. ஓகே, மிளகாத்தூளும் ஆட் பண்ணியாச்சு. Then some coriander, மல்லித்தூள், cumin, சீரகத்தூள். and because everything we need to boil, so this is honey. ஸோ தேனியும் நம்ம கலந்தாச்சு. ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே இந்த டேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்க போதுன்னு கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியும். கொஞ்சம் இனிப்பாகவும் கொஞ்சம் புளிப்பாகவும்
கொஞ்சம் உரப்பாகும். butter. ஓகே, ஸோ கடைசியாக நம்ம பட்டரையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. Salt. தேவையான அளவு உப்பு. So we need to cook it at least 10 to 15 minutes. So the bit of the rawness of tomato will go and you will have more nice taste. ஸோ அந்த டொமேட்டோவோட வந்து அந்த பச்சை வாடை வந்து போகணும், அதுக்கு ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் நம்ம இந்த சாஸை சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனால் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் we've put in all the ingredients. On the ingredients only I need to add the cream in the final stage. ஓகே, இந்த டொமேட்டோ பியூரியோட பச்சை வாடை போகிறதுக்கு இன்னொரு 10-15 மினிட்ஸ் நம்ம இதை சமைக்கணும். சமைச்சிட்டு கடைசியாக நம்ம அந்த க்ரீமை போட்டோன்னா டொமேட்டோ ஹனி சாஸ் ரெடி ஆகிடும். இந்த மக்னி சாஸை நம்ம கொஃப்தாவோட சேர்த்து சாப்பிட போகிறோம். அதை வந்து நம்ம கடைசியாக சுவைச்சு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடும். இடைவேளைக்கு பிறகு மறுபடியும் நம்ம ஷெஃப் முரல் கூட இருக்கோம். நமக்காக ஒரு சில்லி மில்லி சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது, ஒரு பன்னீர் கோஃப்தா ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நமக்காக ஷெஃப் விசேஷ காலத்தில் நமக்கு என்ன வேணும், ஒரு ஸ்வீட் வேணும். அதுக்காக ஒரு டிசர்ட் நமக்காக செஞ்சு காட்ட போகிறாரு. ஷெஃப், வாட் டிசர்ட் ஆர் வி குக்கிங் டுடே? So I'm going to make a very homely recipe called wheat flour burfi. So you make lentil burfi, you make so many different kind of burfi, but this is very much easy to make it and very very familiar Indian taste. ஸோ நம்ம பர்ஃபி கண்டிப்பாக கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ருப்போம். இப்போ நீங்கள் வீட்டில் பர்ஃபி செய்யணுன்னா எப்படி செய்கிறது, அதுவும் வீட் ஃப்ளார் வச்சு நம்ம ஷெஃப் நமக்காக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாரு. Very simple ingredients. There are 4 ingredients right now here. This is atta, basically wheat flour. ஆட்டா மாவு, ghee, நெய், sugar, சீனி, and mixed nuts. மிக்ஸ் நட்ஸ். So what we are going to do, like how much the tablespoon, like I'm going to take around 10 tablespoon. ஓகே, ஒரு 10 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட்டா மாவை ஆட் பண்ணுறாரு. இந்த டிசர்ட்க்கு 4 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தாங்க, யாருனாலும் செய்ய முடியாது இதை வீட்டில். Okay, so almost 10. So after that I'm going to take sugar. How much you have taken the atta, that much only you have to take sugar. ஓகே, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஆட்டா மாவு போட்டோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சீனி சேர்க்கணும். So after that we mix it. இப்போ நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு Then we are going to add half of the nuts. ஸோ நட்ஸையும் நம்ம இப்போவே நட்ஸ் ரீசின்ஸ் எல்லாமே ஆமண்ட்ஸ் இருக்குது, முந்திரி பருப்பு இருக்குது, கேஷ்யூஸ் இருக்குது, ரீசின்ஸ் இருக்குது, எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் So பண்ணிட்டோம். this is mixed now. So now the next what we are going to do, we are going to do cooking now for this. So So we're going to toast it a little bit. we'll do on a medium. We have to make not so fast, make it slow, very medium, around 3-4. Yes, okay. So we're going to melt this. ஸோ நெய்யை நம்ம வந்து பேனில் வச்சு சூடாக்கிட்டு நம்ம இந்த ஆட்டா மாவு மிக்ஸ் இங்கே பண்ணி வச்சுருக்கிறத நம்ம சூடு பண்ண போகிறோம். So it is going to be rich. So it is not like calorie wise, but it is, as I told you, it's it's Deepavali. டிசர்ட்க்கு என்ன ஷெஃப் கேலரி, நோ நீட் டு கீப் கவுண்ட் ஆஃப் கேலரி அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. Yeah. ஓகே, ஸோ நம்ம நல்ல ஜெனரஸாக நெய்யை போட்டு மெல்ட் பண்ணுறோம். So in this, when we do this preparation, we have to be very careful. We cannot do this one on a very hot flame. If we do hot flame, what is going to happen? All this, your mixer is going to be burned. So you have to do on a very medium, because this kind of, any kind of a burfi you make it, it has to be made on a very very low medium flame, so that the sugar doesn't burns,
and also your burfi doesn't become hard. ஸோ பர்ஃபியோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம எவ்வளோ சூடாக சமைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் அதை சமைக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஷெஃப் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குறிப்பு கொடுக்குறாரு. ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் நம்ம ஸ்லோவாக குக் பண்ணணும், இல்லைனா பர்ஃபி ஹார்ட் ஆகிடும். அந்த சீனியும் வந்து பேர்ன் ஆகிடக்கூடாது, அந்த பேர்ன் ஃப்ளேவர் வந்துடக்கூடாது. அதுக்காக மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம குக் பண்ணணும். So now I'm going to add this. ஓகே, ஸோ மாவை வந்து மெதுவாக அந்த நம்ம உருக்கிற நெய்க்குள்ளார போடுறோம். So we can little bit So when you do this thing, you have to do little bit nicely stir fry, so that it nicely cooks. ஸோ அதை நல்லா பொறுமையாக அழகாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும், ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணணும். ஷெஃப் எப்போதுமே நமக்கு சொல்லியிருக்காரு, பொறுமை தான் நம்மளோட குக்கிங் ஃபிலாசபி அப்படின்னு. பொறுமையாக செஞ்சால் தான் சாப்பாடு நல்லா வரும், டிசர்ட் நல்லா வரும். பேஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தீபாவளி டைமில் உங்களுக்கு 1008 ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், ஆனால் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டுக்காமல் கிச்சனில் நல்லா மியூசிக் போட்டு டிசர்ட் செய்யணும். So you can see it is going to roast nicely. Then later we are going to set up this burfi. ஸோ அதை நல்லா நம்ம ஸ்லோவாக நல்லா அழகாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் அதை செட் பண்ண பர்ஃபி. So chef, tell us, who is one mentor in your life? I think when I started my career, I'm so lucky to work with Chef Milli, Chef Sanjeev Kapoor. He's one of the star chef of India, and he's one of my mentor and a friend also. He gives me a lot of guidance whenever I feel stuck before a Michelin chef. So but now we are very good friends, and he's very proud of me, and he appreciates me whenever I meet him. ஓகே, ஸோ அவர் மும்பையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு ஷெஃப் வந்து ரொம்ப உதவியாக இருந்தார், இவருக்கு ரொம்ப கைடன்ஸ் கொடுத்தாருன்னா அவர் வந்து அந்த ஷெஃப் சஞ்சய் கபூர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So you still keep in touch with him? Yes, every year I meet him during the Michelin star chef ஆகியும் அவரோட மென்டோரை மறக்காமல் அவர் வந்து போய் விசிட் பண்ணுவார், பார்ப்பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. You can see the texture, right? It's so when we do a little bit, so it doesn't stick down. So we take little bit patience to do this. But நெய் போட்டால் எப்படி ஷெஃப் ஸ்டிக் பண்ணோம். ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து அழகாக அந்த பேனோட ஒட்டாமல் வந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அது மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அதோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லா வரும் அப்படின்னு ஷெஃப் சொன்னார். So how long more do we have to cook this? Another 5-6 minutes. Yeah. இது குக் ஆகிறதுக்கு இன்னும் 5 நிமிஷம் எடுக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம செட் பண்ணிட்டோன்னா அதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம். இன்றைக்கி ஷெஃப் செஞ்ச எல்லா டிஷ்ஷஸையும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஷெஃப் செஞ்ச டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது தீபாவளியே நம்ம டின்னர் டேபிளுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு. ஷெஃப் வந்து ரொம்ப அழகாக நமக்காக சில்லி மில்லி சிக்கன் ரொம்ப குயிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் மலாய் ஸ்பினச் கோஃப்தா வித் ஹனி மக்னி சாஸ். அந்த கலர்ஸை பாருங்களேன், கோஃப்தா பால் உருண்டையாக இருக்கும் போது நமக்கு தெரியல, ஆனால் ஷெஃப் அதை வெட்டி வைக்கவுமே நமக்கு அந்த அவுட்டர் லேயர் க்ரீன் உள்ளே இருக்கிற அந்த yellowish க்ரீம் ஒயிட் பன்னீர், அதை சுற்றி அந்த டொமேட்டோ ஹனி சாஸ் இருக்குது. இது சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்னு என்னால் இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியல. கடைசியாக நமக்காக ஒரு வீட் பர்ஃபி, ஆட்டா மாவில் ஒரு பர்ஃபி செஞ்சு அழகாக செட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ சுவைச்சு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஷெஃப், which one do you suggest I start with? Start with the spicy. Start with the spicy. Okay, chili milli chicken. Here I come. Chef, let me serve you some. Okay.
யம் அந்த குடமிளகாவோட டேஸ்ட், அந்த க்ரன்ச், அந்த வெங்காயமும் அந்த குடமிளகாவும் நல்ல ஒரு க்ரன்ச் கொடுக்குது. அண்ட் நான் சாப்பிடும்போது அந்த லீக்ஸும் வந்துச்சு. ஸோ அதுவும் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுத்து. அண்ட் கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும். நம்ம அவ்வளோ டொமேட்டோ கேச்சப் போட்டு கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும்னு நினச்சோம். பட் ஆக்சுவலி அந்த புளிப்பும் அந்த ஸ்வீட் அண்ட் சவர்னஸ் அண்ட் த ஸ்பைசினஸ் ரொம்ப நல்லா சிக்கனோட செட் ஆகிருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் இதை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஷெஃப் செஞ்சார். ஒரு 10-15 மினிட்ஸில் நமக்கு ஒரு மெயின் டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஷெஃப், now shall we try the Malai Spinach Kofta? அந்த ஸ்பினச்சை நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணோம். அந்த கோஃப்தா பாலை நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணோம். ஸோ அங்கே ஒரு அவுட்டர்லே ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் கிறிஸ்ப் இருக்குது. ஆனால் அந்த ஸ்பினச் வந்து ஒரு சிவினஸ் நல்லா ஸ்ட்ரிங்கியாகவும் இருக்குது. அந்த கீரையோட ஒரிஜினல் தன்மையை வந்து அது இழக்காமல் அந்த பன்னீர் ரொம்ப சாஃப்டாக மெல்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதை சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் கொஞ்சம் சிவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உள்ளே போயிடுது. அண்ட் இந்த ஹனி மக்னி சாஸ் ஸ்வீட்டாக கொஞ்சம் சவரிஷாக நல்லா அந்த கோஃப்தாவோட இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு கோஃப்தா நான் ட்ரை பண்ணதில்லை. ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் மீ. இட்ஸ் யூனிக். ஐவ் நெவர் ஹேட் சம்திங் லைக் திஸ் பிஃபோர். ஹவு டு யூ ஃபீல்? I think this is one of my favorite dishes. Its inspiration is from palak paneer. Yes. ஸோ நீங்களாம் பலக் பன்னீர் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஸ்பினச் கோஃப்தாவில் அந்த பலக் பன்னீர் ஃபீல் கிடைக்குது நமக்கு. என்ன அதில் பன்னீர் வந்து பலக்கில் இருக்கும். இது பன்னீரும் பலக்கும் சுற்றி ரெண்டும் இருக்குது. வெரி நைஸ் ஷெஃப். Now let's try the atta barfi. நல்லா ஃபஜ்ஜியாக நெய் மணக்க ஒரு ஆட்டா பர்ஃபி. அதில் அந்த மிக்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் போடுவோம். அந்த ஃபஜ்ஜியோட நல்லா சியூவியாக இருக்குது. அண்ட் ரைட் லெவல் ஆஃப் ஸ்வீட்னஸ். எனக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இல்லை, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் அந்த ஆட்டாவோட டேஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது ஒரு ஹெல்த்தியர் வெர்ஷன். சும்மா ஃப்ளவர் வச்சு நம்ம வந்து பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு பதிலாக வீட் ஃப்ளவர் வச்சு நம்ம பர்ஃபி செஞ்சால் இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். நல்லாயிருக்கு. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். So chef, thank you for doing such a splendid Diwali meal for us. You're welcome. I'm sure everybody at home will try these dishes. They look so luxurious, at the same time so simple to do. You've shared, chef நமக்காக நிறைய டிப்ஸை ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. ஒரு மிஷலின் ஸ்டார் ஷெஃபாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஹம்பிளாக அவரோட ஸ்டோரிஸ், அவரோட ஜேர்னி, அவரோட குக்கிங் ஹேக்ஸ், டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஜெனரஸாக ஷேர் பண்ணார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் chef. Happy Diwali to you and your family. Wish you same to you and for all the viewers. அடுத்து நாம் ஒரு ஃபுட் பிளாகரை சந்திச்சு அவங்களோட ஸ்டைலில் நமக்காக ஒரு டிஷ்ஷை செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க. அது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிற ஃபுட் பிளாகர் நம்மளோட ஸ்வீட் அபிநயா. அவங்க ஒரே வருஷத்தில் 14,000 ஃபாலோவர்ஸை டிக்டாக்ல சம்பாரிச்சிருக்காங்க. எப்படி அவங்க சமைக்கிறதெல்லாம் அவங்க முகத்தை கூட காட்டாமல் டாக்குமெண்ட் பண்ணி போட்டு எல்லார் மனசையும் கவர்ந்துருக்காங்க. ஸோ அபிநயா, இன்னைக்கு நமக்காக என்ன சமைச்சு காட்ட போறீங்க? இன்னைக்கு வந்து சிக்கன் கிச்சாப். சிக்கன் சொல்லுவோம்ல வீட்டில். ஆமாம், ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டிங்கான ஃபுட்னு சொல்லலாம். ஆமாம். ஸ்பெஷாலிட்டி இதில் என்ன இருக்கு? இதில் வந்து நான் வந்து
என் கிச்சப்பில் வந்து I'll put chilli paste. அந்த chilli paste வந்து நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருப்பேன். சும்மா காஞ்ச மிளகா மட்டும் போடாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் காஞ்ச மிளகா இதில் வந்து தண்ணியில் வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இல்லாட்டி சோக் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். பட் பாயில் பண்ணுறது வந்து பெட்டர். காஞ்ச மிளகா, ஊசி மிளகா, வெங்காயம், garlic and tomatoes. ஓகே, அதெல்லாம் போட்டு ஆமாம் தக்காளி போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி இந்த சில்லி பேஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ செய்யலாம். ஓகே. ஸோ நீங்கள் நல்ல காரமாக சாப்பிடுவீங்க. ஸோ நீங்கள் நல்லா காரமாக சாப்பிடுவேன். காஞ்ச மிளகா ஊற வச்சுருக்கீங்க இப்போ வந்து சும்மா கொஞ்சம் தான் ஊற வச்சுருக்கேன். பட் வந்து இதுக்கு மேலேயும் போட்டுக்கலாம். ஊசி மிளகா வந்து வேணாட்டி வந்து ஒமிட் பண்ணிக்கலாம். இது இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். இதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் நான். லைக் அந்த 4 சில்லி பாடி இருக்குங்க. 4 சில்லி பாடி இருக்குது. காரமாக இருக்கும். ஸோ ஆனால் வந்து நம்ம இந்த டொமேட்டோஸ் இந்த தக்காளி போடுறதுனால இந்த காரமும் வந்து கவுண்ட் ஆகிடும். ஸோ இன்னும் அவ்வளோ காரம் வேணாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் தக்காளி போட்டால் அந்த காரம் வந்து கொஞ்சம் மெலோடாயின் ஆகிடும். ஸோ அபிநயா எப்போதுமே வந்து ஸ்பெஷலாக ஒரு பிளெண்ட் செய்வாங்க. அவங்களாம் அரைப்பாங்க பொடியை, இல்லைன்னா ஒரு பேஸ்ட் செய்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கோழி கெச்சப்புக்கு அவங்களா செய்கிற பேஸ்ட் தான் இது. சில்லி பேஸ்ட் அரைச்சிட்டோன்னே இந்த மாதிரி இருக்கும். நல்லா மசிஞ்சு இருக்கும். லைக் அந்த சில்லியோட சீட்ஸ்லாம் இல்லாமல் எல்லாமே நல்லா அரைச்சி ஸ்மூத்தான ஒரு பேஸ்ட்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ. ஓகே, இதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஓகே, நல்லா எண்ணெய் சூடாக ஆகிட்டோடனே நம்மளோட வெங்காயத்தை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வெங்காயம் போடுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்கள் குக்கிங் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஓகே, அதில் கொஞ்சம் லெமன் கிராஸ். ஓகே. ஸோ யூஸ்வலாக வந்து அபிநயாவோட குக்கிங்கில் வந்து ரொம்ப ஒத்தென்டிக்கான ஸ்பைசஸ் போடுவீங்க. கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணி. பட் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் லெமன் கிராஸ் சராய் ஆட் பண்ணி. ஆமாம், இது கொஞ்சம் லோக்கல் டேஸ்ட். ஆமாம், ஒரு லோக்கல் ஃபேவரட்ல க்ரௌட் ப்ளீஸர் இது. ஒரு குயிக்கான ஈஸியான டிஷ்ஷும் கூட. ஸோ ஆக்சுவலி அபிநயா நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் பிறந்தீங்க, ஆனால் வளர்ந்தது எல்லாமே சிங்கப்பூர். ஸோ உங்களோட தீபாவளி எப்படி இருக்கும்? தீபாவளி வந்து யூஸ்வலி என்னோட ஃபேமிலிக்கு வந்து நாங்கள் தீபாவளி அப்போ வெஜிடேரியனாக இருப்போம். பிகாஸ் யூஸ்வலி தீபாவளி அப்போ வந்து அமாவாசை டைம்னு சொல்லிட்டு வில் பி வெஜிடேரியன். ஸோ காலைல வந்து எந்திரிச்சு சாமிலாம் படைச்சு லைக் பொங்கல், இட்லி, தோசைலாம் சாப்பிட்டுட்டு தென் சாமிலாம் படிச்சு வில் பி வெரி லைக் ஒரு ரிலாக்ஸிங்கான சில் டே மாதிரி எல்லோரும் உட்காந்து படம் பார்த்து டிவி பார்த்து அந்த மாதிரி தான். யாருக்காச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போகணுன்னா நாங்கள்லாம் போகலாம், ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அதர் ஹேண்ட் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் செலிப்ரேட் பண்ணுவேன். அவங்க கூட செலிப்ரேட் பண்ணும்போது ஹவுஸ் விசிட்டிங்லாம் போவோம். சம்டைம்ஸ் நாள் கழிச்சு தீபாவளி அப்போ கூட நான் போவேன். லைக் காலைல வீட்டில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மதியானம் வந்து போகிற மாதிரி. சம்டைம்ஸ் போன வருஷம் வந்து நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் தான் வந்து தீபாவளி கொண்டாடினேன். அவங்க வீட்டில் தான் சமைச்சேன் தீபாவளி அப்போ. ஸோ தட் வாஸ் ஃபன். எப்படி நீங்கள் சமைப்பீங்கன்னு உங்களை கூப்பிட்டாங்களா? இல்லை ஏன் வந்து கேட்ட பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு we just decided okay why not I cook. ஆமாம், பிளான் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா விசிட்டிங் போன அப்படின்னா சமையல் கரைக்கு அனுப்பிட்டாங்களான்னு யோசிச்சேன். இல்லை, முன்னாடியே பிளான் பண்ணிட்டு then we did. So அந்த மாதிரி பதிலா home cooked food. ஆமா. ஓகே, சோ என்னெல்லாம் செஞ்சீங்க? பிரியாணி தம் பிரியாணி செஞ்சேன். தம் பிரியாணி, அப்புறம் ப்ரான் சாம்பார், சிக்கன் மசாலா, அப்புறம் 2-3 வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷஸ். நைஸ். ஓகே. ஸோ தீபாவளிக்கு ஷாப்பிங்லாம் நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட் செய்வீங்களா, இல்லை நீங்கள் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி தான் செய்வீங்களா? தீபாவளி ஷாப்பிங்லாம் வந்து லாஸ்ட் மினிட் போனால் தேக்கால சேல் இருக்கும் சொல்லிட்டு நாங்கள் அந்த லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி சம்டைம் அந்த கூட்டத்தில் போய் அதுக்காக லாஸ்ட் மினிட் ஷாப்பிங்கா? அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் அந்த அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதை வந்து கொஞ்சம் வதக்கலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபுட் பிளாக் போடணுமா இல்லையா? ஆமாம், போடணும். கண்டிப்பாக போடுவேன். எல்லாரும் பாருங்கள். அன்னைக்கு என்ன செய்யணும் அதை பொறுத்து இருக்கு. ஓகே, மூட் வரும்போது அபிநயா அப்படி பிளான் பண்ணி ஏதாவது ஒரு போடுவாங்க. இந்த இம்ப்ராம்ப்டுவாக செய்வோம். இம்ப்ராம்ப்டு தான் சம்டைம் டர்ன்ஸ் அவுட் டு பி தி பெஸ்ட் இல்லையா? அதுதான் உங்களோட ட்ரிக். ஆமாம், பண்ணிடக்கூடாது, ஸ்பான்டேனியஸாக செய்யணும். இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து அரைச்சி வச்ச மிளகா பேஸ்ட்டை போட போகிறோம். தேவையான அளவுக்கு. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக வேணும், இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோ காரமாக வேணாட்டி ஜஸ்ட் கொஞ்சம்.
இது கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதங்கணும். ஸோ அவங்க அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக பிளெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேஸ்ட்டை. அந்த மிளகா சீட்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த ஊசி மிளகா போடுறதுனால இந்த ஆரஞ்சு கலராக வரும் இந்த சில்லி பேஸ்ட். இப்போ நார்மல் சம்பாலை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கலரில். ஒரு மிளகாத்தூள் போட்டால் என்ன கலர் வருமோ அதில் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஓகே. இப்போ அந்த சம்பால் வந்து அந்த பச்சை வாடெல்லாம் போயிடுச்சு இல்லை? ஸோ இது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம் குக் பண்ணியிருப்போம். நீங்கள் எவ்வளோ போடுறீங்களோ அதை பொறுத்து அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் அதை வந்து வதக்கினா இட்ஸ் பெட்டர். ஓகே, இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும்? இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி சும்மா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இப்போ நம்ம சாஸ் ஊற்றிக்கலாம். நம்மளோட கிச்சப் மணி சாஸ் இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும். 2 டேபிள் ஸ்பூன். ஓகே, கிச்சப் மணிஸ். அப்புறம் சோயா சாஸ். நான் சோயா சாஸ் இதெல்லாம் போடுறதுனால நான் வந்து உப்பு போட மாட்டேன். டேஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் சோயா சாஸ். அப்புறம் இது வந்து இந்த சாஸஸ்லேயே உப்பு ஸ்வீட்னஸ்லாம் இருக்கறனால. ஓகே, ஸோ இது வந்து டார்க் கேரமல் சாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது சும்மா நம்ம கிச்சப் கொஞ்சம் திக் ஆக்குறதுக்கு, அந்த கலரும் கொடுக்கறதுக்கு. ஓகே, ஸோ ஸ்வீட்டாக இருக்குமா டார்க் கேரமல்? இல்லை, இது கொஞ்சம் வந்து பிட்டராக இருக்கும். கிச்சப் மணிஸ் மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அண்ட் வந்து சோயா சாஸ் கிவ்ஸ் த சால்ட்டினஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம அதை திக்கன் பண்ணுறதுக்காக இட்ஸ் a thickening agent. Yeah, it's a cooking caramel sauce. ஓகே, இதுக்கு நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நான் வந்து ஊசி மிளகா, பெரிய மிளகா எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ லாங்காக வெட்டி போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப வரப்பாக இருந்தால் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நல்லா இருக்கு. இது இப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-6 மினிட்ஸ் கவர் பண்ணி குக் பண்ணிவிட்டு இது நெக்ஸ்ட்டு. ஓகே, ஸோ இது ஒரு 5-6 நிமிஷத்துக்கு வேகணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கோழியை போடலாம். ஓகே, கொஞ்சம் தண்ணிலாம் ஊற்றி இப்போ கெச்சப் வந்து அந்த சாஸ் வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ கோழியை போடுறது தான் அடுத்த வேலை. ஆமாம், இது ஏற்கனவே வந்து பொரிச்ச கோழி. இதில் வந்து மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், அப்புறம் உப்பு போட்டிருக்கேன். இதுலேயும் உப்பு இருக்குது. அதனால தான் நான் வந்து இதில் வந்து உப்பு போடலை. டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் இதை வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பேனில் சாட்டே பண்ணியிருக்கேங்க ஏற்கனவே. ஆமாம், ஏற்கனவே குக் பண்ணி. ஓகே, டீப் ஃப்ரை பண்ணல, சும்மா பேனில். ஆமாம், டீப் ஃப்ரை பண்ணணுன்னா கூட பண்ணலாம். பட் நான் வந்து பேன் ஃப்ரை தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது ஏற்கனவே பேன் ஃப்ரை பண்ணனால குக்கிங் டைம் வந்து கொஞ்சம் குறை. ஆமாம், இது எல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன் தானே. ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் புட் டுகெதர் டிஷ் தான். ஓகே, இப்போ இது வந்து இந்த கிச்சப் வந்து இந்த சிக்கனுக்குள்ளே கொஞ்சம் போகிறதுக்கு ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ் இது கொஞ்சம் கொதிச்சு வரணும். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசி வந்து அந்த கோழிக்குள்ளார இறங்கணும். அதுக்காக ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம வெயிட் பண்ண போகிறோம். அபிநயாவோட சிக்கன் கிச்சாப் ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்க நல்லா உரப்பாக அந்த மிளகாலாம் இன்ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். இந்த கோழியை வந்து நீங்கள் பேன் ஃப்ரை பண்ணிட்டு போட்டனால அவுட்டர் லேயர் வந்து நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்குது, உள்ளே நல்லா டெண்டராக ஜூஸியாக சாஃப்டாக இருக்குது. அண்ட் அதோட அந்த கீச்சப் சாஸ் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ மிளகா போட்டோன்னே நான் நினச்சேன் எனக்கு ஃபினிஷ் தான் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் அந்த ஸ்வீட்னஸும் ஸ்பைஸியும் ரொம்ப நல்லா பேலன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்வீட்னஸ் தெரியுது, அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட அந்த ஸ்பைசினஸ் ஸ்லோலி சீப் ஆகுது. இதை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சோறோட சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப கம்ஃபர்டிங்காக இருக்கும்.
ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் நினச்சபடி வந்திருக்கா? நினச்சதை விட கொஞ்சம் பெட்டராக வந்திருக்கு. என்னோட செகண்ட் டைம் தான் இது வந்து கோழி கிச்சப் அந்த கிச்சப் டிஷ்ஷஸை வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறது. ஓகே. ஸோ நீங்கள் சராயெல்லாம் போட்டு ஒரு லோக்கல் ஃப்ளேவர் இப்போ தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க. யூஸ்வலாக வந்து அபிநயா வந்து ஆத்தென்டிக் இந்தியன் ஸ்பைசஸ்லாம் வச்சு ரொம்ப ஆத்தென்டிக்கான இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் செய்வாங்க. இந்த தடவை இந்த கிச்சப் இட் இஸ் டர்ன்ட் அவுட் வெரி வெல். தேங்க்யூ வெரி மச். இது வேறு தீபாவளி வாரம். உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் என்னோட தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் மாலினி. ரொம்ப நன்றி. பார்க்குற அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். உங்கள் ஃபாலோவர்ஸ் கிட்ட தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இன்னும் நிறைய பேர் உங்களோட சமையலை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு புது ப்ரொஃபஷனல் ஷெஃபோடையும் ஒரு ஃபுட் பிளாகரோடையும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்.